नमस्कार ओडावासी शुभ सकाळ आज हूँ 22 डिसेम्बर रविवार आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण मैंने 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध भिडियोटी को लाइक कर कमेंट रे आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आप जिलार खबर पाइपर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा शुभ योजना राशन कार्ड भत्ता टंका ता सहित अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर अच्छी नुआ वर्ष में बदलुची 5टी नियम 21टी योजना आसूची तेज चलतु खबर उपर नजर पकेबा मागणा राशन सहित 1000 टंका नगद नुआ वर्ष में बड़ उपहार देवे पीएम मोदी तेबे भारत सरकार को नुआ योजना जदि आवेदन करना तेबे तुरंत आवेदन करनियतु वर्तमान भारत सरकार एक नुआ योजना आरंभ करने को जाउछंती एथिरे राशन सहित मासिक 1000 टंका प्रदान करा जिवो जेउ नागरिक माने राशन कार्ड धारी से माने एही योजना रे आवेदन करि परिबे ते वर्तमान सारा देश रे राशन कार्ड ई केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण होई नाही एथिपई भारत सरकार नुआ योजना ई केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण करने को जाउछंती ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଇ କେୱାଇସି ସହିତ ଆର୍ଥିକ ରୂପରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ଜୀବନ ସ୍ତରରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରକୁ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଭେଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି लागू है नुआ नियम साइबर क्राइम रोकब कलर ट्यून निर्देश जारी कला टेलीकम्युनिकेशन विभाग तेबे साइबर क्राइम को रोकने लगातार भाव सरकार पक्ष प्रयास जारी रही ए दिगरे वर्तमान टेलीकम विभाग बड़ पदक्षेप नहीं जियो एयरटेल वोडाफोन बीएसएनएल साइबर क्राइम जागरण जनित कलर ट्यून बजाइब दिन को 8-10 थर कलर ट्यून बजाइबा भारतीय टेलीकम्युनिकेशन विभाग पक्ष निर्देश दी तेबे ऑर्डिनेंस सेंटर रु एबे जरिया निर्देशनामा जारी रही 18 डिसेम्बर जारी होता ऑर्डर कहुचे यूजर मानक मध्य साइबर क्राइम संपर्क में जागरण सृष्टि करने प्रत्येक टेलीकम कंपनी कलर ट्यून बजाइबा बाध्य जदि कौन व्यक्ति क्या कॉल करते तेबे एही कलर ट्यून बाजिब इंटरनेट रे बहु बहुल साइबर अपराध चली तेणु यह रोल करके टेलीकम कंपनी एसबू नियमावली बजाउछंती जहाँफल साइबर ठकामी लोक बंची पारे महंगा है बिजुली विद्युत व्यवहार करने पूर्व 100 थर भाविबा पड़ो यूनिट पिछा बढ़िबो एतिकी टंका तेबे आसंता वर्ष ठार महंगा है विद्युत भावी चिंती खर्च करने को बाध्य हेबे ग्राहक यूनिट पिछा 3 टंका 22 पैसा वृद्धि करने नहीं चली योजना तेबे कहुचे एथर ओडिशा विद्युत नियामक आयोग रे ग्रिड को वार्षिक आवश्यक दरखास्त उल्लेख कराई आसंता आर्थिक वर्ष में 38,814 यूनिट बिक्री करने को योजना करिसेंती विद्युत किणा बिका एवं निजर आवश्यकता आकलन पाखापाखि 15,347 कोटी टंका आवश्यक या द्वारा यूनिट पिछा 3 टंका 95 पैसा उपभोक्ता देले जाए भरणा हेबो तेबे ग्रिड को प्रस्ताव रे नियामक राजी हेले पाइकर मूल्य 54 पैसा बढ़िया बोली कुआ जाउची तेबे कहते वर्तमान 54 पैसा अतिरिक्त बढ़ी पारे बोली सरकार कहिसंती अन्यपटे आलू पियाज पनीपरिया दर आकाश छुआ हेलानी आ एपटे विद्युत दर बढ़िया नुआ वर्ष रे बढ़ुची तेबे आज भुवनेश्वर रे हेबो नाही पथ उत्सव स्थगितादेश जारी कला बीएमसी तेबे आज थिला पथ उत्सव चलित वर्ष प्रथम पथ उत्सव को स्थगित रखिछंती निष्पत्ति नियैछि तेबे राज्य में लागि होइतिया वर्षा एवं खराब पाग जोगु पथ उत्सव को स्थगित रखाଯାଇଛି एने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स रे बीएमसी पक्षर सूचना दिएछि आसंता काली भुवनेश्वर मास्टर कैंटीन हेबाकु थिबा एही पथ उत्सव किंतु वर्षा जोगु स्थगित रखाଯାଇଛି प्रवासी भारतीय सम्मेलन पूर्व 3टी जोन पथ उत्सव नै योजना रहितला किंतु वर्तमान स्थगित रखाଯାଇଛି बोली कुआ जाଉଛି मास्टर कैंटीन पथ उत्सव पुणी केउ तारिख रे हेबो से नै जणाई देउ एथर फिका पड़िबो जीरो नाइट जारी हैला कटकणा अमानिया विरोध में नियाजिबो कड़ा कार्यानुष्ठान तेबे जीरो नाइट पई अबकारी विभाग कटकणा जारी करछि आसंता 31 तारिख रे जीरो नाइट आयोजन होइतबारु अबकारी विभाग अनुमति बाध्यतामूलक कुआଯାଇଛି अबकारी विभाग अनुमति न नै जीरो नाइट सेलिब्रेशन कले कठोर कार्यानुष्ठान नियाजिबो एने सूचना दैछन्ते अबकारी कमिशनर नरसिंह घोड़ बिना अनुमति रे अनेक स्थान जीरो नाइट सेलिब्रेशन जोरदार प्रस्तुति चली थाए तेबे अबकारी विभाग जानिबाकु मध्ये पाइथाए एहाकु रोकिया पई विभाग पक्षरु खूब शीघ्र पदक्षेप ग्रहण कराଯିयो बोली कुहा जाउछि तेबे जानुआरी मिलिबो सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका योग्य हिताधिकारी को दियाजिबो नुआ वर्ष भेटी तेबे किछि बंडा जाति रही जाइथिले जहा फल रे एबे जानुआरी मासरे मिलिया पई जाउछि सुभद्रा टंका 5,11,000 इ केवाईसी एपर्यंत अपडेट होई नाही जाफल तांकर डॉक्यूमेंट मध्ये पेंडिंग पड़छि कुआ जाउछि एही चतुर्थ पर्याय रे 20 लाख रु अधिक हिताधिकारी को टंका प्रदान करा जिवो जांच प्रक्रिया जारी रहितबारु विलंब हेउछि बोली उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा सूचना दैछन्ती तेबे कुआ जाउछि आसंता 30 तारिख नहले नुआ वर्ष दिन मिलिबो सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्याय टंका
ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ବର୍ଷାରେ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଚାଷୀକୁ ମିଳିବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ଏପରି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ମନରେ ଫସଲ ହାନିକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଜମି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 23ରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଜନ ଶୁଣାଣି ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଭାବକ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ତାରିଖରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ। ଏନେଇ 3 କୋଟି ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପୂର୍ବ ଗୋଟିଏ। 27,000 ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ତା ସହିତ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ, ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ବୀମା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ 967 ହସ୍ପିଟାଲ ମାତ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ 27,000 ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ପୁରୁଣା ଗାଡି ବିକ୍ରି ଉପରେ ଲାଗିବ 18% ଜିଏସଟି। ତେବେ ନିଜର ପୁରୁଣା କାରକୁ ବିକ୍ରି କରି ସେହି ଟଙ୍କାରେ ନୂଆ କାର ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ଖବର ଆସିଛି। ସରକାର ପୁରୁଣା ଗାଡି ବିକ୍ରି ଉପରେ ଜିଏସଟି 18% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟଲସର ମେୟର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 55 ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କାର ନୁହେଁ, ଏହି ନିୟମରେ ପ୍ରଭାବ ସିଏନଜି ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ପୁରୁଣା ଇଭି କିଣନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 18% ହାରରେ ଜିଏସଟି ଦେବାକୁ ପଡିବ। ବଢିବ ଶୀତ। 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ ତାପମାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। କାଲିଠୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି କମିବ। 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଖସିବ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅବପାତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ସକ୍ରିୟ ରହିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ସୋମବାର ଠାରୁ ବଢିବ ଶୀତ, ଯାହା ଫଳରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇକି ବଡ ଖବର, ଯାହା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ସରକାର ମିଛି ମିଛିକା ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଉନଥିଲେ। ଏବେ ଏବେ ବୃଦ୍ଧ ଏବେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ, ତାଙ୍କର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନିଜର ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ କଟରବା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନକଲି ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସବୁ କିଛି ଯୋଜନା କରୁଛି। ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ 3,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି କିଛି ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଶସ୍ତା ହେବନି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା। ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟଳିଲା। ତେବେ ସବୁ ବୀମା ଏବଂ ଜିଏସଟି ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଶସ୍ତା ହେବ ନାହିଁ। 55ତମ ବୈଠକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଏସଟି କାଉନସିଲର ଏହି ବୈଠକକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏଥିରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପାଇଁ ଟର୍ମ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ ଜିଏସଟି ହାରରେ ରିହାତି ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜିଏସଟି କାଉନସିଲର ଏହି ବୈଠକର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡାଇ ଦେଇଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏଥର ଜିଏସଟି କାଉନସିଲ ଶନିବାର ଦିନ ଜୀବନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପଲିସି ଉପରେ ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ ଟିକସ ହାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କାନ୍ଥରୁ ଲିଭିନି ଚିତା। ଏବେ କାନ୍ଥରେ ଲେଖା ଅଛି ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସହିତ ଅନୁସୟା। ଲେଖା ଲିଭିନି, କିନ୍ତୁ ନବବଧୂର ଅନୁସୟାର ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଯାଇଛି। ଅନୁସୟା ସମୟ ହାତ ଧରି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ଶାଶୁଘର ଆସିଥିଲେ। ଭାବିଥିଲେ ସଂସାର ଗଢିବେ ଏବଂ କୁଆଁ କୁଆଁ ହେଇ ଘର ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଉଠିବ। ଯୌତୁକ ବାବଦକୁ ବାକି ରହିଥିଲା ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ମୋଟର ସାଇକେଲ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାହାଘର 8 ଦିନରୁ ଅନୁସୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ଯାତନା। ଆଉ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେଲା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେବେ ହାଟିଆପଦା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି।
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ହଠାତ୍ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଯାହା ଆଖିକୁ ଦେଖା ଯାଉନଥିଲା। ତେବେ ଜଳି ପୋଡି ସବୁ ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ସୌଭାଗ୍ୟ ସିନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଗଲା। ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କିଟି ଏତେ ଜୋରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଯେ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଆଉ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଟାଙ୍କିଟି ମଧ୍ୟ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ଦେଖି ଅଗ୍ନିକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଦମକଳ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆସବାବ ପତ୍ରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ଷ ଯାକର ଦାନା, ଚାଉଳ, ବିରି, ମୁଗ ସବୁ କିଛି କାଗଜ ପତ୍ର ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆପକୁ ବଡ ଝଟକା, ଝାଡୁ ଛାଡି ପଦ୍ମ ଧରିଲେ 10 ନେତା। 2025 ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚରମ ସୀମାରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବା ଆପ୍ ଅଡିଆରେ ପଡିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଶିଖ୍ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇ ଆପ୍ ନେତା ବଲବୀର ସିଂ ଶନିବାର ଦିନ ଏବେ ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 6 ଥର ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଶିଖ୍ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଆପ୍ ପାଇଁ ବଡ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ମଲହୋତ୍ରା ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ମୁଣ୍ଡକାର ପୂର୍ବତନ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ସୁଖବୀର ସିଂ ଦଲାଲ ମଧ୍ୟ ଶନିବାର ଦିନ ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଠିକ୍ ଭାବେ କରୁନଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଭାଜପାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଏବେ ଆପର ନେତା ସୁଖବୀର ସିଂ ଦଲାଲ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ଗ୍ରାମୀଣ ନେତା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କ୍ରୀଡା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅରବିନ୍ଦ ବିରୋଧରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ବିଧାୟକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ନଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଅମିତ ଶାହା। ତେବେ ଏ ନେଇକି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ। ଏ ନେଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଲୋକ ଯିବେନି, ଏଇଠି ରହି ଚାକିରି କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଇ ମାସରେ ମିଳିବ ନୂଆ ବର୍ଷର ବଡ ବଡ ଅଫର। ଏ ନେଇକି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା। କୁହାଯାଉଛି ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ମାଧୋଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ନାଁରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000। ଜନଜାତି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି 3.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ତା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଇପାରିବେ। ସିଲେଇ ତାଲିମ ଶିଖି ପ୍ରତିଦିନ 500 ଟଙ୍କା ନେବେ, ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ଏବେ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଇ ନିଜେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ହେଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ ଖବର, ଏଥର ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା। ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ନେଇକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଖୁବ ଜଲ୍ଦି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଖବର, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯାହାର ଅଛି, ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଯାହା ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡରେ ଆପଣ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବଦଳୁଛି ସବୁ କିଛି ନିୟମ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଦର ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି, ତେଲ ଡାଲି ଲୁଣ ବଢୁଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 54 ପଇସା ବିଦ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ବଢିବ, ଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢିବ ଏବଂ ସୁନାର ଦର ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।